ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्च चराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादुबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं माता त्वं बन्धुत्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदायिनी ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नवदनं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवैद्यं श्री महद्गुरु नित्यमहं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलान्माय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्त सकलाभीष्टदायकं निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनं रहस्ययो दर्शयिते भजामि गुरु ईश्वरम्। ऊर्ध्वान्माया गुरुः पदं त्रिभुवनोंकाराख्य सिंहासनं सिद्धाचार समस्तवेदपठितं षट्चक्रसञ्चारिणीम् अद्वैतस्फुरदग्निमेकममलं पूर्णप्रभाशोभितं शान्तं श्रीगुरुपङ्कजं भजमनः चैतन्यं चन्द्रोदयम् अश्वश्रीगुरुगीतामालाय मन्त्रस्य श्रीभगवान् सदाशिवऋषि विराट् गायत्री छन्दः शक्तिसोऽहं कीलकं श्रीदक्षिणामूर्तिये गुरुकृपा प्रसाद सिद्धर्थे जपे विनियोगः गुकारञ्च गुणातीतं रूपातीतरुकारकः गुणरूपविहीनत्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरूणाम् अर्चये नित्यं गुरुपादाभिवन्दनं गुरूणाम् अग्रजं श्रेष्ठं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपः। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धिमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्। सप्तकोटि महामन्त्र चित्तविभ्रमकारकः एक एवो परो मंत्र गुरुरित्याक्षरद्वयम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय गुरु अंदरिकी जय गुरु చేసుకోండి। జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించాలి అంటే తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తీవ్ర వైరాగ్య నిష్టని కలిగి ఉండాలి। జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించాలంటే వైరాగ్య నిష్ట కలిగి ఉండాలి। జ్ఞాన మార్గంతో నాకు పని లేదండి, జ్ఞాన మార్గంతో
పని లేదండి, నాకు కర్మ మార్గంలోనే పని అన్నావు అనుకో, ఇహపరములు రెండింటిని ఒకేసారి సాధించాలనేటువంటి భ్రాంతిలో పడతావు. ఏ పరములు సాధించాలి రెండూను అనేటువంటి భ్రాంతిలో పడతావు. వెంకటదాసు హోస్ట్ పెట్టాను, వచ్చే వాళ్ళని అలా చేస్తాను. జై గురు. జై గురు. పేజీ నెంబర్లా 47 పోస్ట్ పెట్టినట్టు నీకు. సరే. ఎవరన్నా వస్తే ఎవరైనా జాయిన్ అయితే అలా చేయి. సరేనా? అట్లా జ్ఞాన మార్గంలో నాకు పని లేదండి, కర్మ మార్గంలోనే అన్నావు అనుకో, ఇహపరములు రెండింటినీ ఒక్కసారే సాధించాలి అనేటువంటి భ్రాంతిలో పడతావు. దేనికి ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందో, దేనికి ఎప్పుడు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో, దేనిని ఎప్పుడు తగ్గించుకోవాలో, దేనిని ఎప్పుడు ఆశ్రయించాలో అనేది సరైన జ్ఞానము. అది సరైన జ్ఞానం. అది కర్మ మార్గంలో ఉండదు. ప్రతి చోట రెండు మార్గాలని కర్మ మార్గం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తుంది. కాబట్టి వాటిలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక ఆ ప్రయోగ మార్గంలోనే పడిపోతారు. కర్మ మార్గంలో పయనిస్తే ప్రయోగ మార్గంలో పడిపోతారు. శలభము దీపాన్ని చూసి ఆహారమని భ్రమసి ఏం చేస్తుంది? దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మంట మీద పడుతుంది. పురుగు ఏం చేస్తుంది? అది దీపం వెలుగుతుంటే రాత్రిపూట చీకట్లో పోతుంది, అది ఏదో అక్కడ ఆహారం ఉంది అనుకొని పోయి దాన్ని తాకి ఆ మంటలో కాలిపోతుంది. అట్లా కర్మ మార్గంలో ప్రేరేపిస్తున్నటువంటి నీకు ప్రేరేపణ కలుగుతుంది. ప్రపంచం మీద, జగత్తు మీద, విషయాల మీద ప్రేరేపణ కలిగి మళ్ళీ దాంట్లోకి పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జ్ఞాన మార్గం ద్వారా ఈ శ్రేయో మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే ప్రయోగ మార్గం కాకుండా, ప్రయోగ మార్గం అయితే ప్రపంచ భావంతో దాంట్లో పడిపోతారు. కాబట్టి ఈ దీపం ఇది ఏం చేసింది? దీపం దగ్గరికి పోయి అది దాన్ని తాకి మంటలో పడినట్టుగానే పడగానే దాని రెక్కలు కాలిపోగానే అక్కడే విరిగి పడిపోతుంది, తన జీవితాన్ని ముగిస్తుంది. మానవుడు కూడా ఇటువంటి విషయాసక్తమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ విషయాలతో కూడి విషయాలను అనుభవించాలనేటువంటి ప్రపంచిక విషయాలతో ఏదైనా సరే సంబంధమైనటువంటి బంధాలన్నీ మిత్రసూత్ర కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి బంధాలతో కలిగినటువంటి అన్ని విషయాలు వాటన్నిటినీ జీవిస్తూ విషయాసక్తమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ అట్టి విషయములే సుఖమునిస్తాయని, ఆ విషయాలన్నీ సుఖాన్ని ఇస్తాయని భ్రాంతికి గురవుతూ అట్టి శలభం వంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు. శలభంలాగా జీవించి ఎప్పుడో ఒకసారి ఆకర్షణకు గురైతేనే అది పోయి ఆ దీపంలోకి పడినట్టు తాను పోయి ఆ కర్మ మార్గంలో పోయినప్పుడు దాన్ని ఏదైతే ఆకర్షింపబడుతుందో అది నిజానికి దానివల్ల దుఃఖం వస్తుందని తెలియక దాంట్లో పడిపోతున్నాడు. ఈ ప్రయోగ మార్గంలో జీవించే వారందరిలో కూడా వాళ్ళు దేహరూపానికి మానవులే కానీ బుద్ధి యందు మిడతల వంటి వారు అన్నమాట. ప్రయోగ మార్గంలో పోయే వాళ్ళంతా కూడా అట్లా జీవించే వాళ్ళంతా ప్రపంచ భావనతో, వాసనలతో, ఆ అనుభవాలు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనే ఆకర్షణతో వాటికి ప్రేరేపించబడే వాళ్ళందరూ ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉంటారంటే దేహరూపానికి మానవులే కానీ, దేహం చూడడానికేమో దేహం మానవులుగా ఉన్నారు కానీ బుద్ధి యందు మిడతల వంటి వారు అన్నమాట. బుద్ధిలో ఎటువంటి వారంటే మిడతల వంటి వారు అని. అవన్నీ చోట్లకి ఎగిరిపోయి పడినట్టు, మిడత కదా పోయి దాంట్లో పడినట్టు అగ్నిలో. అట్టి మిడతల వంటి బుద్ధి కలిగిన వారికి ఆత్మజ్ఞాన విచారణ అబ్బదు. ఆత్మజ్ఞాన విచారణ అబ్బాలి అంటే ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణించి శ్రేయో మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే అబ్బుతుంది. కర్మ మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ కర్మ చేయొద్దు అని చెప్పలేదు కానీ ప్రయోగ మార్గాన్ని ఎంచుకోకూడదు.
అంటే వీళ్ళు దాంట్లో ఈ గురువు దగ్గరికి, ఆ గురువు దగ్గరికి, ఈ గుడికి, ఆ గుడికి ఇట్లా ఎగురుతా ఉంటారు అన్ని ఇట్లా. ఈ శ్రేయ ఉమ్, మార్గంగా జ్ఞాన మార్గానికి వస్తేనేమో అది అగ్నిలో పడితేనేమో పోతాడు గాడికి. ఈ ఉమ్. అగ్నిలో పడకోకుండా ఇది ఎగురుతా ఉంటుంది. ఇక్కడ అక్కడ 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 ఒక చోట నిమ్మలంగా ఒక చోట ఆడ ఉండి ఆహారం తీసుకున్నట్లుగా కూడా ఉండదు మిడత. మంచి ఉదాహరణ తీసుకొచ్చినారు. కాబట్టి అట్లా శరీరం మానవ రూపంలో కలిగి ఉన్నప్పటికీ మిడతల వంటి బుద్ధి కలిగి ఉన్నందువల్ల ఆత్మ విచారణ, జ్ఞాన విచారణ అనేది అబ్బదు అని స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. వాళ్ళకి అబ్బేది కష్టం. ఒక చోట జ్ఞాన విచారణలో కుదురుకుంటే విచారణ ద్వారా జ్ఞానము ఒకేసారి అనేది లభ్యం కాదు, కానీ విచారణ ద్వారా ఒక్కటొక్కటిగా మెట్టెక్కుతూ పోతాడు. ఇక దీని మీద వ్యాఖ్య, నచికేత, ప్రపంచంలో ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించేనటువంటి అటువంటివన్నీ, ఎక్కువ మంది కోరుకుంటున్నటువంటివన్నీ, పుత్ర పౌత్రులను, ప్రియమును కలగజేయ స్త్రీలను, ధన కనక వస్తు వాహనాలను ఎన్నింటినో నీకిచ్చేదనని నిన్ను మాటి మాటికి పెట్టినను నీవు వాటన్నిటినీ వదిలిపెడితివి. యముడు చెబుతున్నాడనమాట. నచికేత, ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తున్నటువంటివన్నీ ఏంటంటే, ఎక్కువ మంది కోరుకునేటివి కూడా ఏంటివంటే పుత్రులు, పౌత్రులు, ప్రియమును కలగజేసేటువంటి స్త్రీలు, ధనకనక వస్తు వాహనాలు, ఇవన్నిటిని ఎన్నో ఇస్తానని చెప్తే నువ్వు వాటన్నిటిని ఎంత పెట్టా నువ్వు వాటన్నిటిని వదిలిపెడితివి. నీ బుద్ధి చాతుర్యమునకు ఆశ్చర్యపడుచుంటిని. తక్కువ వయసులో ఉన్నటువంటి ఓ పిల్లవాని బుద్ధి చాతుర్యానికి యముడు ఆశ్చర్యపడి, నీ బుద్ధి చాతుర్యానికి ఆశ్చర్యపడుతుంటిని. అధిక సంఖ్యాకులకు సామాన్య మానవులు ధన కనక వస్తు వాహనములను సంపాదించవలనండి వ్యామోహంలో పడి దుఃఖముల పాలవుతున్నారు. వీళ్ళంతా అధిక సంఖ్యాకులైనటువంటి మానవులంతా వీటి ద్వారా తృప్తి పడాలని చెప్పి ధన కనక వస్తు వాహనాలను సంపాదించేవాలనేటువంటి వ్యామోహంలో పడి మళ్ళీ ఏమవుతారో అప్పుడు సంపాదించాలనేటువంటి వ్యామోహంతో సంపాదించినా కూడా దుఃఖం అనేది కూడా ఉంటుంది. దుఃఖం అనేది దుఃఖాల పాలవుతారు. ఆ వ్యామోహం ఏం చేస్తుంది? సంపాదించాలనే దాంట్లోనే ఉంటుంది. దాంతోనే ఆ ఒక్కసారికి తీరేది కాదది. ఓ వస్తువు సమకూర్చుకున్నామంటే దాంతో తీరేది కాదది. డబ్బు సమకూర్చుకున్నప్పుడు దాంతో తీరదింక. అది అట్లాగే కొనసాగుతూ ఉంటుందింక. నిరంతరం పడదోస్తుంటుంది. కాబట్టి జ్ఞానం మార్గంలో ఏదైనా నేను తెలుసుకోవాలని, ఆమూలం తెలుసుకోవాలని ఏదో ఎప్పుడో ఓ రోజుకి ఆలోచన కలగాలి. ఇంక పూరా పడిపోయి అప్పుడు రామకృష్ణ అనుకుందాము అనుకుంటే ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. రామకృష్ణ అనుకునే కూడా. నిన్ను గురించి నువ్వు తెలుసుకోకపోతివి, జగత్తుని గురించి తెలుసుకోకపోతివి. ఇట్లే సరిపాయే జీవితమంతా. వయస్సంతా ఇట్లే దీనికే ఖర్చయిపాయే. ఇంక అయిపోయినిచ్చి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు? ఏం విచారణ చేసి ఏ జ్ఞానాన్ని నీ మెదడులో ఎక్కించుకోగలిగినటువంటి స్థితి ఉంటుంది దానికి. దానికంతా మతిమరుపొచ్చేసి, కళ్ళు కనపడక, ఆ సమయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేక ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేసిటాయి లక్షణాలు, శరీర లక్షణాలు. ఇంకప్పుడు ఏది కనుక్కుంటావు? ఏం చేస్తావు? కాబట్టి జీవితమంతా దానికే ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది వేస్ట్‌గా. కాబట్టి ఇట్లా ఎవరైతే తక్కువ వయసులో దాని వైపు జ్ఞాన మార్గం లేకపోయుంటారో, వాళ్ళు అపారమైనటువంటి మామూలు గాదు. ఒక్కసారి చూసుకోండి, చరిత్రలోకి చూసుకుంటే వివేకానందుడు, ఆది శంకరాచార్యులు తక్కువ వయసులో వీళ్ళందరూ. మన ఆయన రాయచూరు, ఆయన పేరేం పేరు? 'దిపదార్థ దరువులు' రాసినటువంటి బాలరామస్వామి గారు. 'దిపదార్థ దరువులు' బాలరామస్వామి గారు వీళ్ళంతా 20 ఏళ్ళు వయసొచ్చేటప్పటికే నిర్ణయాత్మక జ్ఞానం కలిగి రాయచూరు. రాయచూరు బాలరామస్వామి. వీళ్ళంతా 20 ఏళ్ల వయసులోనే ఆరితేరారు. అంతగా వాళ్ళకి రావడానికి కారణం తక్కువ వయసులోనే
ఒకవైపు జీవితాన్ని జీవిస్తూ అందరిలాగే ప్రపంచంలో జీవిస్తూ కూడా మిగతా జీవితంలో ఇది ఒక్కటే ప్రాధాన్యం కాదని జ్ఞాన మార్గం వైపు పోయారు కాబట్టి ఎక్కువ వాళ్ళ మనసులోనూ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనల్లో అవి బాగా తొందరగా నాటుకోగలిగినాయి కాబట్టి వాళ్ళు ప్రపంచానికి సందేశం ఇచ్చే స్థాయికి వాళ్ళు ఎదగగలిగారు. కాబట్టి శ్రేయో మార్గంలో ఈ జీవితాన్ని ఈ విధంగా ఇట్లా ముగించకుండా ఈ విధంగా నువ్వు వాళ్ళలాగా వ్యామోహంలో పడి కోరకుండా వాటన్నిటినీ కోరకుండా నీవు చిన్నపిల్లవని అయినప్పటికీ కూడా నీవు వాటన్నిటినీ కోరకుండా అయిపోతివి. నేను ఇస్తాననేటివన్నీ తిరస్కరిస్తేవి. కాబట్టి నీవు వానిలో నుండి దోషములు గుర్తించిన నీ జన్మ ధన్యం. వాటిలో దోషాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ నశ్వరములు, అవన్నీ తాత్కాలికమైనవి, అవన్నీ పోతాయి, అవన్నీ ఉండేటివి కాదు అని నువ్వు అనుకున్నావు కదా. ఆ విధంగా నువ్వు అనుకోవడం, నువ్వు దోషాలను గుర్తించడం నీ జన్మ ధన్యమైంది. లేదు మళ్ళీ అవి కావాలని అనుకోలే కదా, అవన్నీ పోతాయి, అవన్నీ నశ్వరములు అని నువ్వు చిన్న వయసులో గమనించినావంటే, గుర్తించినావంటే నీ జన్మ ధన్యమైంది. సంసారిక సుఖములకు లోబడిన నీ వంటి వారే ఆత్మజ్ఞానమునకు అర్హులు. నీ వంటి వారే ఆత్మజ్ఞానానికి బాగా అర్హులు. ఈ వయసులోనే నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావు దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, సంసారిక జీవితానికి సంబంధించిన అంశాలు అని నీ వంటి వారు ఆత్మజ్ఞానానికి అర్హులు అన్నారు. దీనికి విశేష వాక్యం ఇందులో మనకి ఏం చెబుతున్నారు ఇందులో అంటే అధికారిత్వం గురించి చెప్పారన్నమాట. అధికారిత్వము అనేది వస్తుంది అంటే సాధనా సంపత్తి పరుడైన వానికి అధికారిత్వం వస్తుంది అని అందులో చెప్పారు కదా. దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళా మనకు చెప్తున్నారు. ఎక్కువ మంది అంటే 100కి 90% మంది 100కి 90% మంది ఏ మార్గంలో పోతున్నారంటే ఈ ప్రేయ మార్గంలోనే పోతున్నారు. శరీరం అనే దానికి ఏర్పడిన బంధాలు, శరీరం అనే దానికి ఏర్పడినటువంటి ఇహలోక సుఖాలు, ఇహలోకానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ కర్మ మార్గంలో వెళ్ళి ఈ ఇహలోకంలో ఈ ప్రేమ మార్గంలోనే ఉంటారు. ఉండి ఏం చేస్తున్నారంటే వాటితో ఆకర్షింపబడి మళ్ళీ దాంట్లోనే పోతున్నారు. ఆ దీపానికి ఆకర్షించబడినటువంటి పురుగు పోయి దాంట్లో పడినట్టు ఏమిటయ్యా నీ జీవిత లక్ష్యం అనగా, జీవితానికి లక్ష్యం ఉంటుంది కదా, ఏమిటిది అంటే లక్ష్యం అంతా ఇదే, దీని మీదే ఉంది. ఏమిటి? పుత్రులను పొందుట, మళ్ళీ వాళ్ళకు కొడుకులు పుడితే పౌత్రులను పొందుట, ప్రియమైన వారిని చూసి ప్రియమైన వారిని పొందుట, బంధువులను కలిగి ఉండుట, అందరికీ ఇష్టలుగా జీవించుట, ఇవే ఉన్నాయన్నమాట. అన్ని బంధించేటివి చెప్తారు. ఆ ఇష్టం అనేటువంటి ప్రియాప్రియములతో ఏ రకమైన వస్తు సంచయం, ఆ ఇష్టం అనేటువంటి ప్రియాప్రియములతో ఏ రకమైనటువంటి వస్తు సంచయం, ఒకటేమో ప్రియము, ఇష్టం, తీవ్రమైన ఇష్టం, ఒకటేమో అప్రియం, ఇష్టం కానిది. అట్లా వీటితో ఏ రకమైనటువంటి వస్తు సంచయం లేకుండా స్త్రీ బాలాంత జడోపమాస్త ఆస్త్వహమితి భ్రాంత భృశం వాదిన అనేటటువంటి పద్ధతిగా, అంటే ధనకనక వస్తు వాహన స్త్రీ ప్రియత్వము చేత ప్రేరణ పొందుచు ప్రేరేపిస్తూ పునః కర్మచక్రమునందు తగులుకొని కర్మబంధము చేత అజ్ఞాన బంధము చేత మళ్ళీ బాధించబడుతూ ఉన్నారు. మళ్ళీ జన్మ కలుగుతూ ఇదే చక్రంలో తిరుగుతూ ఈ విధమైనటువంటి ధనము, కనకము, వస్తువులు, వాహనాలు, స్త్రీ ప్రియత్వము వీటి చేత ప్రేరణ పొందుతూ ఉన్నారు. ఆ ప్రేరణ పడి వాళ్ళు ప్రేరేపిస్తూ 2 రకాలుగా చేస్తూ మళ్ళీ పునః కర్మచక్రంలో తగులుకొని కర్మబంధం చేత అజ్ఞాన బంధము చేత బాధించబడుతూ ఉన్నారు. నేనెవరు అనేటటువంటి ప్రశ్నను ఆశ్రయించక కేవలం బాహ్య జీవనం అనేటువంటి బాహ్య జీవనాన్నే నిజమని భావించి అట్టి జీవనమును ఎప్పుడైతే పొందుతూ ఉన్నావో ఆ జీవనం నీకు వృధా అయినటువంటి జీవనము అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరు ఈ కర్మబంధం చేత అజ్ఞానబంధం చేత మళ్ళీ బాధించబడుతూ ఉన్నారు. దేనివల్ల అంటే వీటిలోనే ఈ కర్మచక్రంలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి
నేనెవరనేటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాలేదు కాబట్టి, ఎవరికైతే నేనెవరనే ప్రశ్నను ఉత్పన్నమైందో ఆ నేనెవరు తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడో ఓ చోట ఆలోచనలో, జ్ఞాన మార్గంలో ఏదో ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తావు కాబట్టి ఆశ్రయిస్తే ఇక అక్కడి నుంచి అయినా మొదలైనటువంటిది నీకు ఆ గురుకృప చేత కలుగుతుంది. అయితే నువ్వు అది కూడా దాని జోలికి పోకుండా నిరంతరం దీంట్లోనే కర్మబంధంలో ఇరుక్కుంటే ఈ చక్రంలో తిరుగుతానే ఉంటావు. కాబట్టి ఆ ప్రశ్నను ఆశ్రయించకుండా, నేనెవరనే ప్రశ్నను ఆశ్రయించకుండా కేవలం బాహ్య జీవనం అనేటువంటి దాన్నే నిజం అనుకొని అట్టి జీవనమును ఎప్పుడు పొందుతూ ఉన్నావో ఆ జీవనం నీకు వృధా అయినటువంటి జీవనం అవుతుంది. నీకు వృధా అయిపోతుంది ఆ జీవనం. అటువంటి వృధా అయినటువంటి ఈ మానవ జన్మ పునః అంటే మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు మానవ జన్మనే పొందుతావా అంటే మళ్ళీ సృష్టి ధర్మంలో అలాంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ. మళ్ళీ అన్నిసార్లు అదే పొందుతావా మానవ జన్మే అంటే కష్టం. నువ్వు చేసినటువంటి సంచిత ప్రారంభ కర్మలను బట్టి ఆ కర్మ ఉత్తమ కర్మ, నీచ కర్మ అన్ని రకాలుగా ఉంటుంది. ఆయన చేసేటువంటి క్రూరమైన పనులు ఉండొచ్చు, చేసేటువంటి ఇతరత్ర నీ యొక్క ప్రవర్తన, నీ గుణాలను బట్టి ఆ కర్మను ఆపాదించబడుతూ ఉండి మళ్ళీ ఏమి జన్మ వస్తుందో తెలియదు. మానవ జన్మనే పొందుతావా అంటే సృష్టి ధర్మంలో మానవ జన్మ పొందే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. కాబట్టి మానవుడై పుట్టిన తర్వాత మానవ బుద్ధితో కాకుండా మానవుడై పుట్టే కాబట్టి మానవునికి ఉండేటువంటి బుద్ధి, వివేకం అనేటువంటి విశ్లేషణ అనేటువంటిది వేరే ఇతరత్రా ఉండే జీవులకు లేదు. ఆ జీవులకు లేదు కాబట్టి నీకు అటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ విధంగా మానవుడి వైపు పుట్టినవాడివి మానవ బుద్ధితో కాకుండా 84 లక్షల జీవరాశులకు సంబంధించినటువంటి సంస్కారముల ప్రభావం నీలో బలంగా ఉంది. 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి? తినడము, నిద్రించడము, శారీరకపరమైనటువంటి ఆ ఋతువు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సంతానోత్పత్తి కోసం సంగమించడం ఇవి చేస్తున్నాయి. అదే రకంగా నువ్వు చేసుకుంటూ పోతే ఆ 84 లక్షల జీవరాశుల్లాగా ఇక వాటికి నీకు తేడా ఏమిటి? మానవుడు అయి ఉన్నందుకు మానవునికి బుద్ధి, విశ్లేషణ జ్ఞానం, వివేకము ఇవన్నీ నిర్ణయించగలిగినటువంటి శక్తి, విచారణ చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఇవన్నీ మానవునికి ఉన్నాయి. దేనికని ప్రశ్నించుకొని ప్రతిదాన్ని లోతుల్లోకి పోగలిగినటువంటి స్థితి ఉంది మానవునికి. ఆ విధంగా ఆ 84 లక్షల జీవరాశులకు సంబంధించిన సంస్కారముల ప్రభావము జీవునిలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే అనేక జన్మల్లో వాటి నుంచి కూడా పరిణామం చెందించాడు కాబట్టి, కొన్ని జన్మలు అవి కూడా కలిగింటాయి కాబట్టి వాటి నుంచి పరిణామం చెందుతూ వచ్చాడు కాబట్టి ఆ సంస్కారం ఉంటుంది. కానీ మానవుడిగా జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు ఆ దాంట్లో నుంచి విడిపడి ఈ రకమైన పద్ధతిలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఆ సంస్కారంలో ప్రభావం నీలో బలంగా ఉంది అంటే కొంతమందికి అంటే కోపం వస్తుంది, కొంతమందికి అంటే కోపం వస్తుందంట, అంటే కోపం వస్తుంది, కసుబుసులాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఏముంది? ఆ పాములకు సంబంధించినటువంటి వాసనా బలం మిగిలి ఉందన్నమాట. కొంతమంది మనుషులకి ఇట్లా మెదిలిస్తానే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అవతలతో సంబంధం లేదు. ఇంకా వాడు ఏం చెప్తున్నాడో వినేది కూడా లేదు. ఇంకా మొదలు పెడతానే వాని మీద ఏదన్నా అయిష్టత ఉంటే వాడు చెప్తున్నది మంచిదైనా సరే వెంటనే కయ్యమని లేస్తారనమాట. ఏ దాని విషయంలోనైనా కయ్యమని లేయడం అనేది అలవాటుగా వచ్చింటుంది. మరి ఆ సంస్కార బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వానికి కసుబుసులాడుతూ ఉండడానికి పాములకు సంబంధించినటువంటి వాసనా బలం మిగిలింది. ఇంకా ఆ పాము జన్మలో ఎత్తినప్పుడు ఆ వాసనా బలం ఉంటుంది. కొంతమంది ఏమో వ్యాఘ్రం వలె గాండ్రిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఈ మానవ జన్మ ఎత్తినప్పటికీ కూడా వ్యాఘ్రం అంటే పులి, అది కదా గాండ్రించినట్టు గాండ్రిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఆ రకమైనటువంటి వాసనా బలం మిగిలి ఉంటుంది. వాళ్ళల్లో ఏంటంటే ఆ రకంగా గట్టిగా అరిసి భయపెట్టడం అనేది దానికి అలవాటు. పులికి గాండ్రింపుతోనే భయపడింపజేయాలని చెప్పి చూస్తుంది.
కాబట్టి వాళ్ళకు ఆ రకమైనటువంటి వాసన బలం మిగిలి ఉంటుంది. కొంతమంది ఏనుగు వలె గేంకరిస్తూ ఉంటారు. ఆవేశం వస్తే ఇక వాడిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. ఆ మదం చాలా బలంగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఏనుగుల్లో మామూలుగానే ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైనా కూడా అవి ఒక్కసారి గనక అవి తిరగబడినాయంటే చాలా కష్టం, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కూడా కష్టం. అట్లా ఏం చేస్తుంది, గేంకరిస్తూ ఉంటుంది. ఆవేశం కనుక కలిగిందంటే దానికి ఇంకా చాలా కష్టమవుతుంది. పెంచుకొని దేవాలయాల్లో పెంచుకొని దానికి నిత్యం అన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకసారి దానికి ఎందుకో అట్లా అవుతుంది. ఇంకా అట్లా ఆవేశం వచ్చినప్పుడు పట్టుకోవడం అనేది కష్టం. ఆ మదం చాలా బలంగా ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మానవుల్లో కూడా ఆ విధంగా తీవ్రమైనటువంటి అట్లా మదంతో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ధనమదం కానీ, విద్యామదం కానీ, రూపం మదం కానీ, అష్టవిధములైనటువంటి మదములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బలంగా పనిచేసినప్పుడు, అవన్నీ బలంగా శరీరంలో పనిచేస్తే అష్టమదములు అనేటివి ధనమదము, రూపమదము, విద్యామదము, నేను ధనవంతున్ననడం, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా పలానా అధికారంలో ఉన్నాననుకోవడం, అధికార మదము, విద్యామదము, రూపమదం, నేను జ్ఞానిని అనుకోవడం, నేను నాకు అందంగా ఉన్నాననుకోవడం, బలంగా ఉన్నాననుకోవడం, నేను చాలా బలవంతుని అనుకోవడం, ఇట్లా అష్టమదములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మదములన్నీ బలంగా పనిచేసినప్పుడు ప్రపంచంలో లెక్క చేయనటువంటి పద్ధతిగా మారుతారనమాట. ఈ శరీరంలో ఆ మదాలన్నీ పనిచేస్తే అప్పుడు ఏంది, చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని లెక్క చేయరు, ఎవరిని లెక్క చేయనటువంటి వాళ్ళగా మారుతారు. ఏంది ఇంక అప్పుడు అన్ని జంతు లక్షణాలే చూడండి. ఈ రకంగా మారితే మానవ జన్మలో ఉన్నప్పటికీ అన్ని జంతు లక్షణాలు ఇవన్నీ. ఈ విధంగా ప్రపంచంలో లెక్క చేయనటువంటి పద్ధతిగా మారతారనమాట. అటువంటి వారు ఏమవుతారు, ప్రపంచ యుద్ధాలకు కూడా కారణమైనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయన్నమాట. ప్రపంచ యుద్ధాలకు కూడా కారణమైనటువంటివి ఉన్నాయి. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము ఏమో ఆధిపత్యం కోసం జరిగితే, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలం నాటికి హిట్లరు మొదటి ప్రపంచ నాటికేమో సైన్యంలో ఒక అధికారి మాత్రమే. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికేమో కారకుడే అయ్యాడు ఆ హిట్లర్. అదే హిట్లర్. ఏమిటి అంటే తీవ్రమైనటువంటి జాతి అహంకారం. జాతి అనే అహంకారం. ప్రపంచంలో జర్మన్లు మాత్రమే పాలించడానికి పుట్టారు. ప్రపంచంలోని మిగతా జనాలంతా కూడా, అన్ని దేశాల్లో జనాలంతా కూడా పాలింపబడటానికి పుట్టారు. వాళ్ళంతా జంతువులు లాంటి వాళ్ళు. మేము మాత్రమే అత్యున్నత స్థితి కలిగిన మానవులనే దురహంకారపు ప్రకటన చేశాడు వాడు. అదేగాక ఇంకా ఎంత యుద్ధానికి కారకుడయ్యాడంటే, వార్ ఈజ్ టు ఏ నేషన్ వాట్ మ్యాటర్నిటీ టు ఏ ఉమెన్ అని వాడు ఓ సామెత చెప్పాడు ఇంగ్లీష్‌లో. యుద్ధం ఎటువంటిదంటే స్త్రీకి మాతృత్వం వంటిది అని చెప్పాడు. అంత యుద్ధోన్మాది అనమాట. స్త్రీకి సంపూర్ణత్వం కలగాలి అంటే, ఆ స్త్రీ సంపూర్ణ స్త్రీ అంటే మాతృత్వం గనక కలిగితే, ఓ పిల్లోడిని కంటే ఆమె మాతృత్వం ఏ విధంగా ఆమెకు కలిగిందో అట్లా ఒక దేశానికి యుద్ధం గనక కలిగితే, ఆ యుద్ధం చేస్తే ఆ యుద్ధం ద్వారా ఆ దేశం పునీతమైతుందనే భావన అంత క్రూరమైనటువంటి వాడనమాట ఈ హిట్లర్. ఆఖరిలో ఓటమిని అంగీకరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కారకుడయ్యాడు. అంతులేని జాతి దురహంకారం అనమాట. యూదులనే వాళ్ళందరినీ ఒక గుంతలు కొట్టి, ఆ గుంతల్లోకి ఒక్కొక్కసారి 2000 మందినేసి పైనుంచి రాళ్ళు రప్పలేసి అట్లే బుడిచిపెట్టి అట్లా చేశాడు. దొరికిన వాళ్ళందరినీ, శత్రు దేశాల సైనికులను గూడా. ఆ దేశంతో సంప్రదింపులు గాని, ఇప్పుడు యుద్ధ ఖైదీలు మనకు అనేక సార్లు యుద్ధాలు జరిగాయి. మనకు పాకిస్తాన్‌కు, బంగ్లాదేశ్‌కు, చైనా వాళ్ళతో గూడా. అనేక సార్లు ఒప్పందాలు చేసుకొని వాళ్ళని మనము విడిచిపెట్టాము. మన వాళ్ళని వాళ్ళు విడిచిపెట్టారట. యుద్ధంలో దొరికిన వాళ్ళని. అట్లా కూడా లేదు, వాడు క్రూరంగా చంపేశాడు. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి క్రూరత్వం ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యుద్ధానికి కూడా కారకులైతారు. యుద్ధానికి కూడా కారకులై అంతా వాడొక్కడే గాక అందరూ కూడా నాశనం అయ్యేటట్టు చూస్తారు. కాబట్టి ఆ మదపుటేనుగు లక్షణంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు
మానవులై ఉన్నప్పటికీ ఈ విధంగా పనిచేసినప్పుడు, ఈ విధంగా మతములన్నీ పనిచేసినప్పుడు ప్రపంచం అనే దాన్ని లెక్క చేయకుండా అహంకారపూరితంగా తయారయ్యి మదపుటేనుగు లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉంటారు. ప్రపంచ యుద్ధానికి కారకులు కూడా అవుతారు. అలాంటి వారందరిలో మదపుటేనుగు లక్షణం ఉంది అన్నమాట. వారిలో మానవులై ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిలో ఆ అహంకారము, ఆ మదము అతి తీవ్రమైనటువంటి వేగంతో సంచరిస్తూ సమాజానికి, మానవ జాతికి కూడా నష్టాన్ని కలిగించేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మరి అటువంటి ప్రలోభాలు ఎన్నో ఈ మానవ జన్మలో అటువంటి ప్రలోభాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో 5 మంది ప్రపంచాన్ని అంతటి క్రూరంగా ప్రవర్తించి పీడించినటువంటి వాళ్ళ 5 మందిని గురించి నేను ఒక 6, 7 ఏళ్ల క్రితం ఒక ప్రైవేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో పెట్టిండేది ఉంది. ఇప్పటికీ ఉంది అది అట్లేను. మళ్ళా ఎప్పుడైనా పోస్ట్ చేస్తాలే పగులు. అప్పుడు వాళ్ళెవరో అడిగింటే దానికోసం తయారు చేసి పెట్టింటిమి దాంట్లో. ప్రపంచంలో 5 మంది క్రూరులు. మళ్ళీ పగులు దీంట్లో పెడతాను మన గ్రూప్‌లో. మరి అటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి మానవ జాతికి కూడా నష్టాన్ని కలిగించేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అటువంటి వాళ్ళతో ఏమవుతుంది? వాళ్ళొక్కరికే నష్టం గాదు. మానవ జాతికి అంతటికి కూడా నష్టం కలిగించేటటువంటి తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి, తీవ్రమైనటువంటి మనస్థితి వాళ్ళలో ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏందో నాకోనికి కాదు ఎంతమందికి నష్టం జరుగుతోంది నా వల్ల అనేది కూడా ఆలోచన జేయరు. ఆ విధంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మరి అటువంటి ప్రలోభాలు ఎన్నో ఈ మానవ జన్మలో అటువంటి ప్రలోభాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ప్రలోభాలకు ఏంది తాను లొంగుతున్నాడు. తనలో కలిగేటువంటి పరిణామాలను తాను పరిశీలించుకుంటే ఒకసారి ఏ విధంగా నేను ప్రవర్తిస్తున్నాను? నాలో ఏం కలుగుతున్నాయి? ఇవన్నీను అని. అటువంటి ప్రలోభాలకి పడకుండా ఉంటాడు. మానవునికి ఇవ్వబడినటువంటి బుద్ధిబలం ఎంత విశేషమైందంటే, సూదిలో నుంచి ఏనుగును పంపగలిగేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి బుద్ధిబలం ఉన్నది. మానవునికి అంత బుద్ధిబలం. మానవుడు ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఎట్లా ఛేదించాలి? ఎట్లా దీంట్లోంచి వీలు కాకపోతే దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలనేటువంటి ప్రశ్నతో ఒక ఒక్కదానికోటి సూది కాటు నుంచి, ఒక చక్రం కాటు నుంచి నేటి ఆధునిక ప్రపంచం వరకు వస్తువులన్నీ కనిపెట్టగలిగాడు మానవుడంటే, మానవుని మేధస్సులో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి ఎంతగా ఉందో చూసుకోవాలి. మానవుని మేధస్సులో సృజనాత్మకంగా ఉన్నటువంటి శక్తి ఈ నేటి ఆధునిక ప్రపంచం ఈ స్థాయికొచ్చే వరకు కూడా చేయగలిగిందంటే అదంతా మానవునికి ఇవ్వబడినటువంటి బుద్ధిబలం చేతనే. ప్రతి ఒక్క దానిని యోచించుకొని, ఒక వస్తువు ఇట్లా చేస్తే నాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా అయితే సులభ మార్గము అని తనలో తాను విశ్లేషించుకొని వస్తువులను కనిపెట్టుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు ఈ స్థితికొచ్చారు. అడవిలో జీవించే జంతువుల కాటి నుంచి ఆ స్థితిలో నుంచి ఈ స్థితికి. మరి అంత బుద్ధిబలమైనటువంటి విశేషం ఉన్నప్పుడు, అంత విశేషం ఉండేవానికి శక్తి ఉన్నప్పుడు, అంత శక్తి కలిగినటువంటి బుద్ధిబలం ఉంది. కానీ మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఆ యొక్క విశేషమైనటువంటి జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశింపక, అంత విశేషమైనటువంటి బుద్ధిబలం కలిగిండేవాడు జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించకుండా ఏవైతే ఈ పరము అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ పరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోకుండా ఐహికమైనటువంటి ఇహలోకానికి సంబంధించినటువంటి వాటితో దానికి ప్రలోభపడి ఈ ప్రేమ మార్గంలో ఏమేమి ఉన్నాయో వాటికి ప్రలోభపడుతున్నాడు. తాను, సంపద, బంధాలు, కుటుంబము, స్త్రీ, పుత్ర పౌత్రాదులు ఇవి అన్నిట్లోనూ ఉండకూడదా అంటే దాంట్లో ఉన్నావు. కానీ దాన్ని తీవ్రంగా పట్టించుకొని దాన్నే లోకంగాను బంధించుకుంటున్నావు. నువ్వంతకు నువ్వే బంధించుకొని, ఆ బంధించుకున్నటువంటి స్థితిలో నుంచి బయటపడలేక మళ్ళీ కర్మ మార్గంలో, ప్రేమ మార్గంలో పోయి మళ్ళీ ఆ దాంట్లోనే ఉండి పరాన్ని లక్ష్యంపక ఐహికమైనటువంటి దాంట్లో పలినప్పుడు ప్రేమ మార్గంలో కృషించి నశించిపోతూ దుఃఖాన్ని తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఆ విధంగానే ఉంటాడే తప్ప ఏ రకమైనటువంటి ఉత్తమ గతిని పొందలేడు. దానివల్ల ఏ రకమైనటువంటి ఉత్తమ గతి రాదు. అంతేగాక భవిష్యత్ జన్మలలో
అధోగతి పాలయ్యేటటువంటి ప్రమాదమును కూడా కొని తెచ్చుకుంటాడు. అంతేకాకుండా భవిష్యత్ జన్మల్లో ఏం చేస్తాడు? ఈ జన్మ ఉత్తమ జన్మ వచ్చింది. దీంట్లో ఎంతో కొంత ఒకవేళ నువ్వు జన్మ నుంచి కడతేరేటువంటి జ్ఞాన మార్గంలో గురువుని ఆశ్రయించి, నిన్ను విచారించి, నిన్ను సృష్టిని రెండిటిని విచారించి, ఆ భావంతో నువ్వు ఆ పరమును గురించినటువంటి ప్రేరణ కలిగి, ఈ జీవుడు ఆత్మ విచారణ, పరమాత్మ విచారణ, సమిష్టిగా ఉండే పరమాత్మ, ఆత్మగా ఉండే నీ గురించి రెండిటి గురించి విచారించి, వాటికి అతీతమైన దాని గురించి తెలుసుకునే ఒకవేళ లేకపోయినప్పటికీ, కనీసం ఉత్తమంగా జీవించినా కూడా మానవ జన్మ కలిగినటువంటి వాడు సత్వగుణంతో ఏ రకమైనటువంటి ఇట్లా దురహంకారాలు జోలికివ్వకుండా మామూలుగా భక్తిగా మామూలుగా జీవించినా కూడా కనీసం ఆ జన్మనైనా నిలబెట్టుకొని ఆ ఉత్తమ జన్మలోనైనా కొనసాగుతారు. అది కూడా లేకుండా మళ్ళీ ఇదే విధంగా గనక పోతూ ఉంటే, ఈ విధంగా పోతూ ఉంటే కృంగి కృషించి నశించి ఏమైతాడు? మళ్ళా ఉత్తమ గతులు పొందకుండా మళ్ళా ఏదో ఒక సందర్భంలో మళ్ళా జంతు జన్మ వచ్చే అవకాశాన్ని తెచ్చుకుంటాడు. అంతేగాక భవిష్యత్ జన్మలలో అధోగతి పాలయ్యేటటువంటి ప్రమాదమును కూడా కొని తెచ్చుకుంటాడు. మళ్ళా భవిష్యత్ జన్మలో అధోగతి పాలంటే ఇదే. మళ్ళీ మానవుడిగా ఇట్లే ఇట్లే కొనసాగకుండా అవి కూడా తెచ్చుకుంటాడు. అవతార్ మెహర్ బాబా అంటారు. కొంతమంది సరాసరి సృష్టి ధర్మములలో వైకుంఠపాలిలో పెద్ద పాము నోట్లో పడ్డట్టుగా శిలారూపం వరకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉన్నది. మృత్తికా శిలారూపాన్ని కూడా ధరిస్తారంటాడు. మళ్ళా కొంతమంది ఏమవుతారంట చెప్తున్నారు ఆయన. అవతార్ మెహర్ బాబా. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సరాసరి సృష్టి ధర్మాల్లో సరాసరి ఏం చేస్తారంటే వైకుంఠపాలిలో ఉండే పెద్ద పాము నోట్లో పడి మళ్ళీ కిందికి ఎక్కడో వచ్చి మళ్ళీ మెల్లిగా ఇచ్చినట్టు ఎక్కిపోయే స్థితికి కాకుండా పూర్తి ఇంకా శిలారూపం ధరించేటటువంటి ఇంకా శిలలకైతే దానికి ఏదీ లేదు ఇంకా శిలైపోవడమే. అటువంటి స్థితి తెచ్చుకుంటారంట కొంతమంది. అట్లా స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయే రూపాన్ని కూడా ధరిస్తారంట కొంతమంది. మరి అటువంటి వాడు ఎన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు మరలా పరిణామం చెందాలి? మళ్ళీ అట్లా అయిపోయిండేవాడు ఎప్పుడు పరిణామం చెందుతాడు అట్లా? కల్పాంతం వరకు మరలా మానవ జన్మ లభిస్తుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి అలా దాంట్లో అరుణాచలంలో రమణ మహర్షి గారి కంటే ముందే వచ్చి ధ్యానం చేసి ఒక గుహలో గడ్డ కట్టకపోయినట్టుగా చూపిస్తారు. గడ్డే చూపిస్తారు అక్కడ. గుహలో లోపలికి దూరిపోతేనే కొండపైకి ఎక్కినాము. 7 చోట్ల ఆయన ధ్యానం చేసింటే ఆ 7 చోట్ల చూసుకొని వచ్చామా. ఓ చోట ఏమైంది, గడ్డ కట్టకపోయినట్టు రాయి మాదిరి ఆడే ధ్యానం చేసి రమణ మహర్షి కంటే ముందేనట ఆయన. ఆయన పేరు ఏదో పెట్టి అక్కడ గుహలో కట్టకబెట్టి అక్కడ పోయి కొంత కూర్చొని ధ్యానాలు చేస్తా ఉన్నారు. అట్లా గడ్డ కట్టకపోయినాడు ధ్యానంలోనే ఉండి అట్లే తల వంచి కిందికి ఈపు మాత్రము వెన్నెముక దంపన ఇట్లా బర్రెముకలు ఈపు మాత్రం కనబడుతుంది. అట్లే గడ్డ కట్టకపోయినాడు ఆడే. మరి అటువంటి వాడు ఎన్ని లక్షల కోట్ల జన్మాలకు ఎత్తితే ఎప్పుడు పరిణామం చెందాలి? కల్పాంతం వరకు కూడా మరలా మానవ జన్మ లభిస్తుందో లేదో తెలియదు. కాబట్టి లభించినటువంటి మానవ జన్మనేమో ప్రలోభాలకు లొంగనీయక అధికారిత్వమును సంపాదించి పరమును మోక్ష మార్గమును ముక్తి మార్గమును జ్ఞాన మార్గమును వివేక మార్గమును లక్షించి శ్రేయోదాయకమైనటువంటి విజ్ఞాన వినివీధి యందు ప్రవేశించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. మరి అటువంటి వాడు ఏం చేయాలి అంటే మానవ జన్మని ఇతర ప్రలోభాల కంటే ఈ ప్రేరణలు ఏవైతే కలుగుతున్నాయో ఆకర్షింపబడుతూ ఉన్నావో దేనికైతే ఆకర్షించబడుతున్నావో ఆ ఆకర్షణలు అన్నిటికీ లొంగకుండా ఆ ప్రలోభాలకు లొంగకుండా నువ్వు అధికారిత్వాన్ని సంపాదించి పరమును మోక్ష మార్గాన్ని ముక్తి మార్గాన్ని జ్ఞాన మార్గాన్ని వివేక మార్గాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఈ మార్గంలో నువ్వు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ తెలుసుకుంటూ పోతే ఓ గురువుని ఆశ్రయిస్తే
ఆ గురువు కూడా ఎటువంటి గురువు అయి ఉండాలి? నిన్ను సర్వభ్రాంతుల నుంచి విడదీసగలిగి నిన్ను ఆ పరమును తెలుసుకోగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు అందించేటువంటి గురువై ఉండి అటువంటి గురువుని ఆశ్రయిస్తే శ్రేయోదాయకమైనటువంటి విజ్ఞాన వినివిది యందు ప్రవేశించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది నీకు. అటువంటి విజ్ఞాన వినివిది యందు ప్రవేశించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మానవుల్లో. మనలో ఉన్నటువంటి భ్రాంతులను, భ్రమలను, అజ్ఞానాన్ని, అవిద్యను, మాయను, మిథ్యాభూతములైనటువంటి జగత్తును, మనలో కలిగేటువంటి ఈ భ్రాంతులన్నీ ఏవైతే ఈ భ్రమలున్నాయో, ఈ భ్రమలు అవే బంధిస్తున్నాయనేది తెలుసుకొని అజ్ఞానమును వదిలి, అవిద్యను వదిలి ఈ మాయా మిథ్యాభూతములు, ఈ మాయ వల్ల కలిగినటువంటి మిథ్యాభూతములైనటువంటి పంచభూతాత్మకంగా రూపాలతో సహా కనబడుతున్నటువంటి పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ జగత్తును ఇది మాయ చేత కల్పించబడినది అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఆ జగత్తు యందు ప్రియత్వము నిరసించాలి. ఆ జగత్తులో వాటన్నిటి పట్ల నీకు ప్రేమ ఏర్పడింది. వాటన్నిటిని నిరసించాలి. వదలాలి. అవన్నీ వదిలితే మనందరికీ ఏమున్నది అంటే జగత్తు యందు ప్రియత్వం ఉన్నది. మనకేముంది? మనందరికీ అవరోధం మనకి ఎక్కడ ఏర్పడుతుందంటే జగత్తులో ఉండే వాటి వల్ల ప్రియత్వం ఉంది దానికి. అది ఏం చేస్తుంది? ప్రేరేపిస్తుంది మనల్ని ఇంకా కూరుకుపోయేటట్టు దాంట్లో. కాబట్టి దాంట్లో నుంచి బయటపడాలంటే దాని పట్ల జగత్తులోని విషయాల పట్ల ఆ భ్రమలు, అజ్ఞానము, అవిద్య, మాయ, మిథ్యాభూతములుగా ఉండే జగత్తు, ఆ జగత్తులో కల్పించేటువంటి ప్రియత్వాన్ని అంతటిని వదలాలి. వదిలితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? జగత్తందు ప్రియత్వం అనేది ఉన్నది. మనందరికీ ఆ విధమైనటువంటి ఉన్నందువల్ల దాంట్లో పడిపోతున్నాం. ఉండవలసింది ఎవరి యందు ఉండాలి మనకు అంటే ఈశ్వరుని యందు ప్రియత్వం ఉండాలి. సృష్టికి కారణమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాని గురించి విచారణ జరిపి ఆ బ్రహ్మాండములో కంటే వేరుగా నువ్వు లేవు. నీలో కూడా ఆ రకమైనటువంటి చైతన్యం ఉంది. సమిష్టి చైతన్యం అనేది ఈశ్వరత్వం అనేది. ఆ ఈశ్వరత్వం అనే దాని మీద ప్రియత్వం ఉండాలి. సదా ఈశ్వరనామ స్మరణ యందు నీవు రతుడవై ఉండాలి. మునిగిపోయి ఉండాలి. ఆ గురునామ స్మరణలో ఉన్నే ఆ గురునామ గురుతత్వమే అది. ఆ గురువు తెలుసుకోవడం కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి తెలుసుకొని ఎప్పుడు గురునామ స్మరణలో ఉన్నప్పుడు కూడా గురువే పరమాత్మ, గురువే ఈశ్వరుడుగా చెప్పబడింది కాబట్టి ఆ ఈశ్వరునితో సహా దేవతలకు కూడా ముక్తి కలగడానికి కారణమైనటువంటి బోధన చేసిన వాడు గురువే కాబట్టి దక్షిణామూర్తి రూపంలో. కాబట్టి సదా ఈశ్వరనామ స్మరణ యందు నీవు రతుడవై ఉండాలి. మునిగిపోయి ఉండాలి. అటువంటి ఈశ్వరనామ స్మరణకు బదులుగా ఇతములైనటువంటి ధన కనక వస్తు వాహన స్త్రీ బాంధవ్య సంసార రూప సకల దుఃఖ కారణమైనటువంటి జగత్ ప్రభావమునే మనం కీర్తిస్తూ అదిగా అనుగమిస్తూ ప్రలోభాలకు గురి అవుతూ చిట్ట చివరకు అనేక రకములైనటువంటి కీటకములు ఎట్లా నశిస్తున్నాయో మానవులు కూడా అట్లే నశించిపోయేటటువంటి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రేమ మార్గమును ఆశ్రయించడం ద్వారా పతనం చెందుతున్నారు. ధన కనక వస్తు వాహన స్త్రీ బాంధవ్య సంసార రూప సకల దుఃఖ కారణమైనటువంటి జగత్ అనేటువంటి ప్రభావం, సకల దుఃఖాలకు కారణమైనటువంటి జగత్తులో మనల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాయే వాటి పట్ల ఆకర్షితులయ్యి ఆ ప్రభావం చేత ఆ ప్రభావమునే మనము కీర్తిస్తూ ఆ ప్రభావమే అదే గొప్పదన్నట్టు, ఆ అనుభవం ఆ సుఖమే గొప్పదన్నట్టు దాన్నే అనుగమిస్తూ దాన్నే అనుసరిస్తూ ప్రలోభాలకు గురి అవుతూ చిట్ట చివరికి ఏమవుతున్నారంటే అనేక రకమైనటువంటి కీటకాలు ఏ విధంగా ఆ దీపాన్ని చూసి ప్రలోభించబడి దాంట్లో పోయి పడిందో అట్లా నశిస్తున్నాయో అట్లా మానవులు కూడా అట్లా నశించిపోయేటటువంటి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి 3 గుణాలతో కూడినటువంటి ప్రేయో మార్గాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. శ్రేయో మార్గం ఆశ్రయించకుండా ప్రేయో మార్గాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. దాని ద్వారా పతనం చెందుతున్నారు. కానీ 8 ఏళ్ల బాలకుడైనటువంటి నచికేతుడు, 8 ఏళ్ల పిల్లోడైనటువంటి నచికేతుడు ఎంతో వివేకవంతుడై ఎంతో వివేకంతో విజ్ఞాన మార్గంను ఎంపిక చేసుకొని నాకు అవేవి వద్దు, నాకు వరం ఇస్తానన్నావు కదా అవన్నీ వద్దు, దాని బదులు నాకు ఈ విజ్ఞాన మార్గంలో నాకు ఆత్మబోధనే చెప్పు అని విజ్ఞాన మార్గంను ఎంపిక చేసుకొని యమధర్మరాజు ఇచ్చినటువంటి
వరములన్నింటినీ తిరస్కరించి ప్రలోభాలకు గురి అవక తన యొక్క వైరాగ్య నిష్టని నిరూపించుకొని వినయ విధేయతలతో తను ఏ నిమిత్తమై యమధర్మరాజును దర్శించాడో, ఎందుకోసం తను వచ్చినాడో ఆ రకమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానోపదేశమును పొందుటకే సంసిద్ధుడినై ఉన్నానని నిర్ణయంతో ఆశ్రయించడం వలన అట్లా కఠినమైనటువంటి దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడు. మళ్ళీ మెత్తపడకుండా, మళ్ళీ ప్రలోభపడకుండా, మళ్ళీ వాటి ఆకర్షణకు గురి కాకుండా ఉండి ఆ రకమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానోదయమును పొందుటకై సంసిద్ధునై ఉన్నానని నిర్ణయంతో ఆశ్రయించడం వలన యమధర్మరాజు ఈ జ్ఞానోపదేశం చేసేటువంటి ఉపక్రమణని ప్రారంభిస్తున్నాడు. యమధర్మరాజు ప్రారంభిస్తున్నాడు. ఇంకా ఈ పిల్లోడు ఇంకేం చెప్పినా వేరే తినడు. ఇంకా ఆత్మజ్ఞాన నిశ్చయంతో ఉన్నాడు. ఏటికి ప్రలోభపడేటట్టు లేడు. తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్య భావనతో విజ్ఞాన మార్గాన్ని ఎంచుకొని ఆ విజ్ఞానమయ కోసమే తాను తపిస్తున్నట్టు సంసిద్ధుడై ఉన్నాడు. వేరే రకమైనటువంటి ఎన్ని నేను పరాలిస్తానంటే ఇంకా దాంట్లో జోలికి పోయేటట్లు లేడు అని ఇక్కడ ఒక శ్లోకం చెప్తున్నాడు. త్రైగుణ్య విషయా వేదాని త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్దందో నిత్య సత్యస్థో నిర్యోగ్యమక్షేమ ఆత్మవాన్. ఇది భగవద్గీతలోది. ఇక్కడ ఉదాహరించారు భగవద్గీతలో శ్లోకాన్ని. 45వ 2వ అధ్యాయంలో చూపించాడు అక్కడ. రెండో శ్లోకం అంట 45వ దాంట్లో. కాబట్టి ఓ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట కృష్ణుడు. వేదములు త్రిగుణాత్మకములకు విషయములను తెలుపునవిగానున్నాయి. ఆ వేదములు అనేటివి ఏంటివి? 3 గుణాలతో కూడినటువంటి విషయాలను తెలిపేవిగా ఉన్నాయి. త్రిగుణాత్మక విషయములను వాంఛలను వదిలిన వాడవుగాను ఆ 3 గుణాలతో కూడినటువంటి విషయాలను నువ్వు వదిలిన వాడుగా, వాంఛలంటే కోరికలు, వాటిని వదిలిన వాడవుగాను కేవల సత్వగుణ విశిష్టుడుగాను, కేవల సత్వగుణమే విశిష్టంగా కలిగిన వాడివిగా, సుఖదుఖాది ద్వంద్వరహితుడుగాను ఉండుము. నువ్వు ఎట్లుండాలి? సుఖదుఖాది ద్వంద్వరహితుడుగా ఉండు. వాళ్ళంతా బంధువులు, యుద్ధంలో జరుగుతోంది. మీకు వాళ్ళకి యుద్ధం జరిగినప్పుడు అవతల శత్రురాజులు, యువతల మిత్రరాజులు ఉంటారనుకో. వాళ్ళు వీళ్ళు మిత్రరాజులు, శత్రురాజులు అందరూ బంధువులే. అందరూ కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి చైతన్యంలోంచే వచ్చిన వాళ్ళే. మరి కాబట్టి నువ్వు ప్రత్యేకంగా నేను వేరు వాళ్ళు వేరు అనేటువంటి భావన శరీర భావనతో చూసుకున్నప్పుడే నేను వేరు, వాడు నాకు శత్రువు, వీడు మిత్రుడు అనే భావన వస్తుంది. కాబట్టి సుఖదుఖాది ద్వంద్వరహితుడుగా ఉండు. సుఖదుఖములు లేనటువంటి ద్వంద్వరహితంగా నువ్వు ఉండు. నీ యోగక్షేమముల గురించి ఆరాటపడవద్దు. నీ యోగక్షేమాలన్నిటి గురించి ఆరాటపడద్దు. ఆత్మజ్ఞానం కలవాడవగుము. ఆత్మజ్ఞానంతో ఆలోచించు. నువ్వు ఆత్మజ్ఞానం గలవాడివై ఉండు. నువ్వు అక్కడికి పోయి ఆ విధంగా నేను వీళ్ళందరినీ చంపేయాలన్నా, నేను చంపేస్తాను అంటే నువ్వు చంపేస్తావో వాళ్ళు చంపేస్తారో అనేది నిర్ణయించడానికి నువ్వు కాదు కర్తవు. కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని, నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడమే నీ పని. నువ్వు మళ్ళీ వాటి పట్ల ఏం భావంతో ఉన్నావు అంటే ద్వంద్వ భావంతో ఉన్నావు. కాబట్టి బంధువులనే భావన, శత్రువులనే భావన, 2 రకాల భావనలు నీకు వచ్చినాయి. దాంట్లో మళ్ళీ సుఖదుఖాది ద్వంద్వములన్నీ వచ్చినాయి. కాబట్టి వాటిలోంచి విడివడి నీ యోగక్షేమాల గురించి నువ్వు ఆరాటపడద్దు. ఆత్మజ్ఞానం కలవాడివి అయితే నువ్వు దాంట్లో నుంచి సర్వద్వంద్వాల నుంచి బయటపడతావు అని కృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని భగవద్గీతలో చెప్పారు. మళ్ళీ ఈడ గురుగీతలో గీతలోనే అధ్యాయం 7వ అధ్యాయంలో 3వ శ్లోకం చెప్తున్నారు. మళ్ళీ మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామసి సిద్ధానాం కృచ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః అనేది ఇంకో శ్లోకం చెప్పారు. ఇక్కడ మానవుల్లో వేల కొలది సంఖ్యల ఒకానొకడు మానవుల్లో వేల కొలది సంఖ్యలు ఉంటే, వేల కొలది మానవులు ఉంటే అందులో ఒకానొకడు మాత్రమే ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నించుచున్నాడు. ఊరిలో ఉన్నారు 5,000 మంది ఉంటారు. 5,000 మంది ఉండే ఊర్లో పట్టుమని 50 మంది కూడా ఉండరు. మన ఊళ్ళో 50 మందికి పైన ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళంతా ఎక్కడ పోయినారో ఎవరు లేరు. ఇంకా
ఉండే ఒక 7-8 మంది 10 మంది తప్ప ఇప్పుడు ఇంకెవరు లేరు. అట్లా ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా అయ్యేవాళ్ళు అంత నలుగురు, ఐదుగురు కూడా లేరు. కాబట్టి ఊరిలో జనాభా 1000 మంది ఉంటే 1000 మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే ఎవరో నేను ఆధ్యాత్మికం వైపు పోయి, ఆధ్యాత్మికం వైపు కూడా మళ్ళా పోయినప్పుడు ఏంటివి మామూలు భ్రాంతులు కలిగించే వాటి వైపుకే పోతున్నారు తప్ప, భ్రాంతి రహితమైనటువంటి ఈ దీంట్లోకి ఏడొస్తున్నారు ఆ పోయేవాళ్ళు. వేదాంత జ్ఞానం ఎటువంటిదంటే విచారణ ద్వారా భ్రాంతులను తొలగించి నిజస్థితిని తెలియపరిచేటువంటిది. అట్లా కాదు కదా! ఏదైనా సరే ఆధ్యాత్మికంగా పోతే చాలు ఏదో ఒక పుణ్యం అన్నట్టు ఏదో ఒక దాంట్లోకి పోతున్నారే తప్ప, ఇట్లా ఆత్మజ్ఞానం వైపుకు విచారణ పొందే చేస్తూ ఆత్మసిద్ధి కొరకు ఎంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అట్లు యత్నించిన వారిలో ఆత్మశుద్ధిని పొందిన వారిలో సైతము ఒకానొకడు నన్ను నిజముగా తెలుసుకొని పొందుచున్నాడు. మళ్ళా అట్లా ప్రయత్నించిన వాళ్ళు కూడా ఆత్మజ్ఞానం కోసం ప్రయత్నించిన వాళ్ళు కూడా అట్లా శుద్ధిని పొందినవి కూడా వారిలో ఒకానొకడు ఎవరో ఒక్కడొక్కడు మాత్రమే నన్ను గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని, నన్ను తెలుసుకొని నిజంగా తెలుసుకొని పొందుతున్నాడు అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించిన దాంట్లో ఈ శ్లోకంలో ఒకటి చెప్పారు. ఇంతమంది మానవులు ఉన్నారు వేల కొలదీను. అందులో ఎవడో ఒకడు మాత్రమే ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అట్లా ప్రయత్నించిన వాడు కూడా మళ్ళీ ఆత్మశుద్ధిని పొందిన కూడా వారిలో కూడా అందరూ మళ్ళా పూర్తిగా తెలుసుకోబడట్లే. కొంతవరకే తెలుసుకొని ఉన్నారు. ఎవరో వారిలో ఒకానొకడు మాత్రమే నన్ను నిజంగా తెలుసుకొని పొందుతున్నాడు. దానికి విశేష వాక్యం చెప్పారు కింద. ఇతరత్రములైనటువంటి జగద్వ్యాపారములను, ఇతరత్రా ఉన్నటువంటి జగద్వ్యాపారాలను సంబంధించినటువంటి వాటి యందు ఆసక్తి ఎవరికైతే ఉందో, ఇతరత్రా ఉన్నటువంటి వాటి అన్నిటి మీద జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి ఆ జగత్తు వ్యాపారం, జగత్ అంటే జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి పనులు, అన్ని పనులు కలిపి జరిగేటువంటి కార్య వ్యవహారములన్నిటికీ వ్యాపారం అని పేరు. కాబట్టి జగత్తులో జరిగే అన్ని కార్యాల పట్ల దానికి సంబంధించినటువంటి యందు ఆసక్తి ఎవరికైతే ఉందో, ఆ మోహం ఎవరికైతే ఉందో వారికి ఆత్మ విషయక జ్ఞానమందు ఆసక్తి కలుగదు. వారికి కలగదు. వాళ్ళు ఆలోచించితే కదా! వాళ్ళు ఆత్మ విషయము శరీరంలో ఒకటుంది. ఆత్మ అనేది అది సర్వాధిష్టానముగా ఉంది. అది నడిపిస్తూ ఉంది అన్నిటికి. దాని ప్రకాశం చేత సర్వము కలుగుతోంది, సర్వము కదులుతోంది, సర్వము చేస్తోంది అనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు కలుగుతోంది? మానవుడైండేవానికి పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఇంగా చుట్టూ ఉండేటివి కనపడుతున్నాయి. ప్రపంచం కనపడుతోంది. మళ్ళా ఎవరెవరి పనుల రీత్యా వాళ్ళు పోతుండేది కనపడుతోంది. సంపాదించేది కనపడుతోంది. ఈ వైపుకు పోతోంది. ఈ విధమైన మోహం ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి ఆత్మ విషయకమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఆసక్తి కలగదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ విషయాల్లో మోహం ఉందో దానివల్ల నాకేం లాభము అని మొదట్లోనే ప్రశ్నించుకునే తత్వం కలిగి ఉంటుంది అట్లా వాళ్ళకి. కాబట్టి దీని ముందు ఆసక్తి కలగదు. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రతి జీవికి కూడా, జీవులందరికీ కూడా సామాన్య ధర్మం ఏమిటంటే వారి ఇంద్రియ విషయములందు ఆసక్తి కలిగి ప్రవర్తించుట. సామాన్యమైనటువంటి ప్రతి జీవికి ఉండే లక్షణం ఏందంటే, జీవులందరికీ కూడా ఉండే లక్షణం ఏందంటే సామాన్య ధర్మం ఏమిటంటే వారి ఇంద్రియముల వారి శరీరానికి ఉండే ఇంద్రియాలు మరియు ఆ శరీరం ఇంద్రియాలకు కలిగేటువంటి విషయములందు వాటిలో కొన్ని దాంట్లకు కొన్ని ఆసక్తులు కలుగుతూ ఉండేటువంటి వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి, ఆ ఇంద్రియ విషయాలలో ఆసక్తి కలిగి ప్రవర్తించుట. మనం పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం. అయితే దాన్ని తెలుసుకోగలిగి, దాన్ని కూడా విచారించగలిగి ఉంటే గనక నీ ఇంద్రియములన్నీ దేని కింద పనిచేస్తున్నాయి? దేనివల్ల పనిచేస్తున్నాయి? నువ్వు మనసులో అనుకోకపోతే పనిచేస్తాయా? పని చేయవు. వాటిలో ఉండేటువంటి నడిపించే శక్తి వాటిని నీ కోరిక, నీ ఆలోచనలు పుడితేనే దాని ప్రకారమే ప్రవర్తిస్తాయి అవి. అవంతకు వాటిగా సొంతంగా ఇంద్రియాలు పనిచేస్తాయా ఊరికే? నువ్వు తలుచుకుంటేనే కదా! ఇటు నుంచి లేసి ఆటికి పోవాలంటే కాళ్ళు పనిచేస్తాయి. ఊరికే ఈడ కూర్చొని ఉన్నట్టుగానే నువ్వు తలుచుకోకుండా అవి ఎంతకవే ఏం పోవు.
అయితే ఏంటంటే వాటి యందు ఆసక్తి ఎవరికైతే ఉందో, ఎవరికైతే ఆ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ జ్ఞానం ఉందో, ఇంద్రియాల పట్ల సామాన్య ధర్మంగా ఉందో, దాని యందు ఆసక్తి కలిగి ప్రవర్తిస్తుంటారు. అది సామాన్య విషయమే, అందరికీ ఉందది. మనకు, వాళ్ళకి, జనులందరికీ ఉంది. దానిని బట్టి మనలో కలిగేటువంటి దాటిని బట్టి వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ పనిముట్లుగా ప్రవర్తిస్తాం. కానీ మానవునికి ఒక్కరికే ఈ ఇంద్రియాలను జయించగలిగేటువంటి సమర్థత ఉంది. అయితే అవి అట్లా పీకినప్పటికీ దాన్ని పనిముట్లుగా ఉపయోగించి మనం దాంతో ఇంద్రియాలతో, శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెందినప్పటికీ గూడా, మానవునికి ఏముంది అంటే విశ్లేషించుకొని వాడు, ఆ మానవుడొక్కడే ఈ ఇంద్రియాలను, ఈ ఇంద్రియాసక్తిని, ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రించగలిగిండేది. జయించగలిగేటటువంటి సమర్థత అంటే నియంత్రించగలిగిండేటిది. జయించగలగడం అంటే నియంత్రించగలగడమే. అవి వాటి పట్ల అది పీకినట్టు పోకుండా వాటిని నియంత్రణలో పెట్టుకొని, మన అధీనంలో మనం అధీనం ప్రకారమే అవి ప్రవర్తించేటట్టు. వాటికి లోబడకుండా ఆ ఇంద్రియాలను జయించగలిగేటటువంటి సమర్థత ఉంది. ఎలా అంటే అవి కోరినటువంటి వాటిని ఈ ఇంద్రియాలకు అందనీయకుండా నిరసిస్తూ, తగుమాత్రంగా అందిస్తూ వాటిని స్వాధీనపరుచుకోవాలి. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కోరుతాయి. అనేక రకాలైనటువంటి కోరతాయి అవి. ఆ కోరినటువంటివన్నీ వాటికి అందించకుండా, అందనీయకుండా దాన్ని నిరసిస్తూ, తగుమాత్రం అందిస్తూ వాటిని స్వాధీనపరుచుకోవాలి. ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఇప్పుడు ఆహారం అవసరం. ఎంత అవసరం? మనం బతకగలిగే కొంత వెయిట్. నీళ్ళు అవసరం, దప్పికైతం తాగాం. ఏది అతిగా అనేది ప్రవర్తించకుండా వాటి కోసమే ఉన్నామనే ప్రవర్తనలో గాకుండా, ఎంత అవసరమో, ఏ మేరకు అవసరమో దానికి మాత్రమే అందిస్తూ స్వాధీనపరచుకోవాలంట. దీనికి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు. ఉపమానం. ఏం ఉపమానం అంటే, ఒక సింహాన్ని స్వాధీనపరచుకోవాలనుకోండి. సింహాన్ని సర్కస్‌లో సింహం ఎట్లా పడితే అట్లా, మానవుడు ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడుతోందా లేదా? క్రూర జంతువు అయినప్పటికీ అదే అడవిలో దాని బారిన పడినారంటే, మహాబలశాలి నేను, నాకిన్ని ఏనుగుల బలం ఉంది అనేటువంటి మహాబలశాలి అయినటువంటి వాడైనా సరే చీల్చి పారేస్తుందది. అంత తీవ్రం, అంత బలీయమైనటువంటి అది. పెద్ద పెద్ద ఏనుగుల్ని కూడా చీల్చి పారేస్తుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ఒక సింహాన్ని స్వాధీనపరచుకోవాలనుకోండి, ఎట్లా స్వాధీనపరుచుకుంటావు? ఈ ఇంద్రియాలు ఎటువంటివి? ఆ సింహం వంటివే ఈ ఇంద్రియాలు గూడా. మరి దానిని ఎట్లా స్వాధీనపరుచుకుంటావు? ఒక జూలో గాని, సర్కస్‌లో గాని వాటిని స్వాధీనపరుచుకుంటారు. సింహాలని, పులుల్ని, ఇలాంటి క్రూరమృగాల్ని కూడా స్వాధీనపరుచుకుంటారు. ఎట్లా స్వాధీనపరుచుకుంటారట అంటే, వాటిని పూర్తిగా ఆకలికి గురి చేస్తారు. పూర్తి ఆకలయ్యి దానికేమీ లభించకుండా ఒక కడ్డీలన్నీ పెట్టి రూమ్ లాంటిది దాంట్లో ఏసి బంధిస్తారు ఫస్టు. ఆ బంధించి ఏం చేస్తారు? ఆకలికి గురి చేస్తారు. ఆకలయ్యేటట్టు గురి చేస్తారు ముందు. పూర్తి ఆకలికి గురి చేస్తే అవేమైతాయి? ఆకలి కోసం నకనకలాడతాయి అవి. అవి ఆకలితో నకనకలాడేటట్టు చేస్తారు. చేసి కొద్దిపాటి ఆహారాన్ని పెడతారు. అట్లా ఆకలితో నకనకలాడేలా చేసి కొద్దిపాటి ఆహారాన్ని పెడతారు. ఎందుకనేట అంటే, కొంచెం పూర్తిగా ఆహారం పెట్టకపోతే చనిపోతాయి. పూర్తిగా పెట్టకపోతేనేమో చనిపోతాయి. కాబట్టి కొద్దిపాటి ఆహారం పెడతారు. ఆ జీవచవం కొద్దిపాటి జీవచవం చేస్తారు స్వామి దాన్ని. ఆ? జీవచవం చేస్తారు దాన్ని. అన్నీ అణిగిపోతాయి దానిలో ఉండేటివన్నీ మొత్తం అన్నీ అణిగిపోయేటట్లు చేస్తారు. ఆ! ఆ! కాబట్టి కొద్దిపాటి ఆహారం పెడతారు. కొద్దిపాటిగా పెడతారు. ఆ కొద్దిపాటి ఆహారంతో ఏమవుతుందంటే శరీరం ఏమి నశించదు, సావదు. ఉంటుంది గానీ శక్తి అంతా కోల్పోతుంది. ఆ కొద్దిపాటి ఆహారంతో వాటికి సంతృప్తి కలగదు. వాటికేం సంతృప్తి ఏం కలగదు దాని మీద. తీవ్రమైన అసంతృప్తి కూడా కలుగుతుంది దానికి. అట్లా తీవ్రమైన అసంతృప్తికి లోనైనప్పుడు వాటికి శిక్షణ ఇస్తారు. అట్లా లోనైనప్పుడు వాటికి శిక్షణ ఇవ్వడం మొదలుపెడతారు. ఒక పని ఏది చూపిస్తే దాని పట్ల దానికల్లా చూసుకుంటూ, ఎందుకంటే వీడిచ్చే ఆహారంతో అవి ఇదైతే అంటాయి. వాటికి కొంచెం కొంచెం ఆహారం పెడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి,
ఆ ఆహారం పెట్టి అది ఏం చేస్తారంటారు, కొద్ది కొద్దిగా చేసుకుంటూ ఒక్కటొక్కటి శిక్షణ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. ఆ శిక్షణ ఇస్తే అంటే ఒక స్టూల్ ఎక్కి ఏనుగు కూర్చోవాలి, ఒక స్టూల్ ఎక్కి ఏనుగు కూర్చోవాలి, సింహం కూర్చోవాలి, ఓ రింగులో నుంచి పులి దూకాలి. ఇట్లా దూకేటట్టుగా వాటిని కొడతారు, వాటిని కొట్టి నేర్పిస్తారు. నేర్పించి ఆ నేర్పించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని చేయడము, ఒకదాన్ని చూపిస్తారు. ఒకటి దూకింది అనుకో, దాంట్లో నుంచి 2-3 సార్లు ఆ రింగులో నుంచి, అప్పుడు దానికి కొంచెం ఆహారం వేస్తారు. అవన్నీ గమనించాలన్నమాట. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే, ఓహో, నేను దీంట్లో నుంచి దింకి చూపిస్తే, నేను ఈ స్టూల్ మీదకి ఎక్కి 4 కాళ్ళు దీని మీద పెట్టి నిలబడగలిగితే కొంచెం ఫుడ్ పెడతారు, నాకు ఆహారం పెడతారు అనేటువంటివి వాటికి గుర్తులు ఉండేటట్టు చేస్తారు, గుర్తొచ్చేటట్టు చేస్తారు. అక్కడ దూకేటట్టుగా వాటిని కొడతారు, వాటికి సంజ్ఞారూపకంగా సూచిస్తారు, ఆ సంఖ్యలతో సంజ్ఞారూపకంగా సూచిస్తారు. సూచించి మ్యూట్ చేసుకోండి, శబ్దాలు వస్తాయి. ఆ సంజ్ఞారూపకంగా సూచించి వాటికి మార్గనిర్దేశనం చేస్తారు. మార్గాన్ని, ఈ విధమైన మార్గం ఇట్లా చేయాలి నువ్వు అని వాటికి గుర్తు అనమాట. ఇంక వాడు తీసుకొచ్చి ఆడ స్టూల్ పెట్టి చూపించాడంటే, ఓహో, నేను దాని మీదకి ఎక్కాలనేటువంటి గుర్తు. వాటికి సంజ్ఞ ఏమిటి చూసి గుర్తు రావాలి, ఆ స్టూల్ను చూసి గుర్తు రావాలి. వాటికి నిర్దేశం చేసి అట్లా శిక్షణకి అవి లొంగితేనే వాటికి ఆహారం పెడతారు. అట్లా అవి చేస్తేనే, ఆ పనులు చేస్తేనే ఆహారం పెడతాడు. దాంతో ఏమవుతుందంటే అది, ఓ, ఇది చేస్తే తప్ప నాకు ఆహారం దొరకదు, ఇది చేస్తే తప్ప అది పెట్టడు అనేది అర్థమైపోతుంది రోజువారీ. అట్లా అర్థమవుతుంది. ఆ రకంగా అర్థమయ్యి ఈ రకంగా యమనియమాలతో కూడినటువంటి శిక్షణకు లోనయ్యేటట్టుగా ఇంద్రియములను మనం స్వాధీనపరచుకోవాలి. మనం కూడా ఈ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి శిక్షణ దానికి ఇస్తున్నారు కదా, అట్లా మనం ఏం చేయాలి ఇంద్రియాలని అంటే, అవి ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతే ఆ వాటి వైపు పోకుండా వాటిని నియంత్రించుకొని వాటికి పెట్టాల్సినవి తగు మాత్రంలో మాత్రమే పెట్టి, యమనియమాలతో కూడినటువంటి, యమనియమాలన్నీ వచ్చినాయి ఇంతకుముందు, అన్నీ 8 ఏవో చెప్పారు కదా, యమనియమాదులన్నీ వచ్చినాయి. ఆ నియమాలతో కూడినటువంటి శిక్షణకు లోనయ్యేటట్టుగా ఇంద్రియములను మనము స్వాధీనపరచుకోవాలి. మనం ఆ ఇంద్రియాలను స్వాధీనం చేసుకునేటట్టుగా మనము ఉండాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కదా తగ్గట్టుగా ఆహారం పెట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేసినట్టే మన శరీరంలో ఇంద్రియాలు ఎటుపడితే అవి పీకినాయనుకో, వాటికి ఏర్పడేటువంటి కోరికల వైపు వాటిని స్వాధీనం కాకుండా తన ఇష్టం అది అది చేసినట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు పోకుండా వాటిని నియంత్రణలో పెట్టుకొని తగుమాత్రంగా వాటికి ఆహారాన్ని అందించినట్టుగానే మనం కూడా ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే వినియోగించుకునేటట్టు ఉండాలి. అందువలనే యమనియమాలకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ఆ రకంగా ఇంద్రియాలను స్వాధీనపరచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అట్లా ఎవరైతే ఇంద్రియాలను స్వాధీనపరచుకున్నారో, ఆ ఇంద్రియ జయము జితేంద్రియత్వము కలిగిందో, వాళ్ళు సంసార సుఖము నుంచి బయటపడతారు. సంసారంలోనే ఉండి వాటన్నిటినీ అనుభవిస్తున్నప్పటికీ దానికి పూర్తిగా దాని ఆకర్షణకు లొంగిపోయే విధంగా కాకుండా దాన్ని తగుమాత్రంలో ఉపయోగించి దాని నియంత్రణలో పెట్టగలిగేటట్టు తన నియంత్రణలో పెట్టుకుంటారు, దాని నియంత్రణలో తాను పడిపోకుండా. అట్లా జితేంద్రియత్వం కలిగిందో వాళ్ళు సంసార సుఖం నుంచి బయటపడతారు. మన సాంప్రదాయంలోని వ్రతములు, దీక్షలు, ఇవన్నీ సాంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి వ్రతాలు, దీక్షలన్నీ కూడా ఈ యమ నియమాలన్నింటినీ సాధించడానికి ఏర్పరిచినటివే. అవన్నీ ఈ నియమాలన్నీ ఎందుకు ఏర్పరిచారంటే, నువ్వు జితేంద్రియత్వం కలిగి ఉండడానికి, ఇంద్రియాలను జయించడానికి, నీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి కోసమే ఈ నియమాలన్నీ, దీక్షలన్నీ, ఈ యమ నియమాలన్నీ సాధించడానికే ఏర్పాటు చేశారు. కాలం సరిపోయింది, ఇక మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం, జయతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం. శ్రీకరం వైనట్టి ఓంకార పీఠమున ప్రాకటంబుగ హరికి బాలునకును ఏకముగ వెలిగేటి యాజ్ఞవల్కియు మరియు జోకతో రాజరుచి జనకపతికి. జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం, జయ జయమంగళం మహోత్సవమంగళం.
ఎల్లకాలమునందు ఎడతెగని బ్రహ్మంబు తెల్లముగ శిష్యులకు తేటపరచి యుల్లమూరంజిల్ల కల్ల ఎరుకను మాన్పు పల్లపోతుల పుల్లయాగునకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం వేద వేదాతీత వేద్యమో గురుబోధ వేమారు శిష్యుల కిరిగించియు వేదనలు బాపితామోదంబు చేకూర్చు వేదాంత వెంకటరమణయ్యకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం నీకు మూలముగాక నాకు మూలము లేక లోకలోకములెల్ల ఏకముగను ప్రాకటంబైనట్టి పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును జోకదో తెలుపు గురు పీఠమునకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయతు జయమంగళం మహోత్సవమంగళం మంగళం గురుదేవాయ మానీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై వేదాంతానంద వెంకటరమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై జ్ఞానాజ్ఞానతీత అసత్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై సర్వే జనా సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 జయ గురుదేవ.